محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد آفتاب صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ میرے بعد آپ کو ان کی بہترین علمی خطاب سماعت کرنا ہے، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام اور پھر دعا۔ بہت بہترین پروگرام، قابل مبارکباد ہیں اہل محلہ، اور قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے ان بچوں کو بہترین تیار کیا ہے۔ اس کے اندر امام صاحب قبلہ علی جناب حضرت مولانا صفدار عالم صاحب قبلہ ان کی سرپرستی میں، اور علی جناب قاری مستقیم صاحب ہے نا، بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ، بڑی اچھی محنت، بڑی اچھی کوشش اور بہت کامیاب کوشش۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ مولا ان تمام خدمات کو اپنے حبیب کے طفیل قبول اللہ آمین۔ اور جب علم کی بات ہو تو علم نافع مانگا ہے نا، صرف اپنے لیے نہیں، امت رسول کے لیے، تمام امت رسول کے لیے علم نافع مانگا ہے نا بھائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس میں علماء کرام کی صحبت نہیں ہے یا عالم دین کا سر پر سایہ نہیں ہے تو وہ شخص، وہ فرد میری نظر میں والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیم۔ کیا ہے صاحب؟ یتیم۔ علم والے کا اگر سایہ ہمارے سروں پر نہیں ہے تو ہم پھر یتیم ہیں۔ اس لیے علم والوں کا سایہ ضروری ہے اور علم والوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، خوب تقریریں سنی، غالباً 25-30 تقریریں جی، اور سوال و جواب اور نعت خوانی۔ ایک گنہگار، میں بھی ایک طالب علم ہوں ہے نا، میں بھی طالب علم ہوں، ہر روز سیکھ رہا ہوں اور ہر روز سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک حیات ہے طالب علم ہی رہوں گا ہے نا۔ حضور پاک کی حدیث بھی ہے کہ عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اور طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر علم سیکھنے والوں سے یا علم دین یا عالموں سے محبت کرنے والے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عالم نہیں بن سکتے تو متعلم تو ہمیشہ بن سکتے ہیں، علم دین سیکھنے والا بن ہی سکتے ہیں جی، اور اس کے ساتھ میں عالم دین سے محبت کرنے والا بھی عمل ہے، کر سکتا ہے نا بھائی، بے شک بے شک، اور کرنا بھی چاہیے۔ بہرحال علم کے تعلق سے باتیں تو بہت ساری ہے، سرکار کی حدیث قدسی بھی ہے، طلب العلم علی فریضۃ من کل مسلم والمسلمہ، علم دین کا یا علم کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں لفظ دین لگا دیا، ہمارے علماء نے بڑا احسان کیا کہ اس دور میں حقیقت معنوں میں علم دین ہی کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور علم دین الحمدللہ سیکھے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کو اگر عالم دین کی، عالم ربانی کی یا علماء حق کا اگر ہمارے سروں پر سایہ نہیں ہے تو ہم یتیم ہیں۔ کیا ہے گا؟ یتیم ہیں۔ تو ایک تو صحبت ضروری ہے، ایک ان کا سایہ، ان دونوں کے لیے
मोहब्बत पहले, मोहब्बत होगा तो साया भी मिलेगा, मोहब्बत होगी तो सोहबत भी अता होगी। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी चाहते हैं तो उलमा रब्बानी इनसे मोहब्बत कर ले, इनकी सोहबत कर ले, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। और फिर एक चीज़ है कि इसके साथ में आलिम दीन से मोहब्बत, अकीदत, उल्फत, ये तो अपनी जगह है ही, करना ही है, लेकिन साथ में आलिम रब्बानी से, आलिम दीन से, इनकी सोहबत के साथ साथ आपको इनसे फैज़ भी लेना है ना? इनसे फैज़ भी लेना है। अपने बच्चों को आप बेहतरीन अंदाज में तालीम दे रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। मेरा एक नाकिस मशवरा था कि ये तो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में गाई है ना, इसमें नाज शरीफ के साथ साथ में कोई फर्द आयतल कुर्सी भी सुनाता, कोई फर्द सुनाई देता, कोई फर्द अहदनामा भी सुना देता, कोई फर्द यासीन शरीफ का एक रुकू भी पढ़ के सुना देता, कोई फर्द सूरह बकरा की अखीर जो आमन रसूल वाली जो आयत है वो भी सुना देता इंशाअल्लाह, है ना। 10 सूरतें भी साथ में शामिल कर लेते, है ना भाई। ये सब थोड़े ज़रूरियात है। फातिहे का तरीक़ा ये भी जो है नाकिस मशवरा है, कबूल करें इंशाअल्लाह ताला। इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा लाएगा। बहरहाल आलिमों का अदब ज़रूरी है। क्या है साहब? अदब ज़रूरी है। आज इस दौर में अब दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस दौर में अब पुल बनाने की जरूरत है। किस चीज़ की जरूरत है साहब? पुल। दीवारें बहुत बन गई, अब उन दीवारों को ख़त्म करके पुल बनाए जाए, मोहब्बत वाला पुल बनाया जाए, जिस पर सभी बड़े मोहब्बत से, खुलूस से उस पर, पुल का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी जी, है ना। ये इल्म ही की बदौलत आएगा, इल्म होगा तो आएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इल्म को अपने सीने में जगह दे इंशाअल्लाह बेड़ा। हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए, चंद शागिर्दों के साथ जलवगर है। क्या है कि एक बच्चा है बाहर से कुछ बॉल की शक्ल में या गेंद की शक्ल में कुछ सामान जो है, इमाम आज़म जहाँ तशरीफ फरमाए वहाँ बड़ा कुतुब खाना लेके बैठे हैं, कुछ तहरीर फरमाते हैं। कोई बच्चा है, एक बॉल जो है, गेंद जो है अंदर आ जाती है, तो वो बच्चा जो है उस हुजरे में दाखिल होता है तो हजरत इमाम आज़म उस बच्चे की आमद पर खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा जब वो अपनी चीज़ लेकर के चला जाता है, उसके कुछ देर के बाद फिर वो गेंद या बॉल आ जाती है, फिर आप खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद फिर वो बॉल अंदर आ जाती है, आप फिर खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात, खड़े होते हैं तो किताब गिर जाती है, जो काम कर रहे हैं वो काम छूट जाता है। एक शागिर्द से रहा न गया, कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम रब्बानी हैं, इतने बड़े इमाम हैं, छोटा सा बच्चा आता है और आप खड़े हो जाते हैं। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, ये बच्चा 1 2 3 नहीं बल्कि 1000 मरतबे भी आएगा तो अबू हनीफा बार बार खड़ा होगा। हुजूर खड़े होने की वजह ऐसी कौन सी निस्बत है इस बच्चे में जो आप खड़े हो जाते हैं? तो इमाम आज़म फरमाते हैं, ये मेरे शेख, मेरे उस्ताद का बेटा। समझ रहे हैं? अगर नस्ल से अगर कोई फर्क मिलता है तो उसका मकाम अदब ये होता है, तो समझिए कि उस्ताद का मकाम और अदब क्या है ना। तो मेरे अजीज, आलिमों से मोहब्बत करें, आलिमों का साया शफ़क़त तलाश करें और उनसे मोहब्बत करें और उनका अदब करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए और अल्लाह मेरे और हम सब के तमाम हाज़रीन के इल्म में परवरदिगार अपना फज़ल फरमा और इल्म नाफ़े अता फरमाए। व आखिर दावाना